बेहद में जाना है, बेहद की कला में, तो बेहद के छोटू राम को बोला, अब देखो बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं, तू भी इंतजार कर, विमान में बैठ कर खड़ा कर रहा है, तू भी इंतजार कर रहा है, तो कुछ रास्ता निकाल। मैंने बोला अब रास्ता एक ही है, साक्षात्कार कराए बीके वालों को। क्या बीके वालों में दादा लेखराज का पहले साक्षात्कार कराए, दादा लेखराज को, जो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर इसका गोला है ना, उसमें जो आत्माएं जो एडवांस पार्टी में गई ना शरीर छोड़ के, उनको सबको साक्षात्कार कराया कि बेहद का बाप ये है, वाणियों में तुम्हें बताया हुआ है। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का विश्व का मालिक बनाता है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से, बेहद की मतलब बेहद की बहुत वाणियाँ हैं। तो वो साक्षात्कार के बिना अब निकलने वाली नहीं है। मैंने समझाया कि अब साक्षात्कार शुरू करो और काम पूरा करो, ख़त्म करो, समझाया मैंने। फिर उसके बाद में उसको ये बताया कि भाई जब साक्षात्कार हो जाए और बेहद की आत्माएं भी निकल जाए, तो उसमें बेहद की आत्माओं को जो साकारी रूप है ना, अब साकारी रूप में समझो कि 75% आत्माएं साकारी रूप में हैं, चाहे 9 लाख हो, 16,000 हो, जो भी हो, तो उनको साकारी रूप वालों को तुम व्यक्त से अवक कैसे बनाओगे? तो उसको बोला कि 3 जगह पावर डालो। एक दिल्ली के बेहद के स्थान पर पावर डालो, अहमदाबाद में लाइट हाउस बनाओ चैनपुर आश्रम में, और माउंट आबू में भी डालो, वहाँ 9 लाख आत्मा आएगी तो वहाँ बैठ जाएगी, पावर उतारो, 4 कला का पावर डालो। तो अभी ये मैंने सुझाव दिए हैं। और जहाँ बेहद की आत्मा है, जिनको बेहद की आत्माओं को जिनको हमने वरदान दिया है, जो बहुत पुरानी आत्मा है, इनको वरदान दिया है, इनका घर 10 कला की परम लाइट से भर जाएगा। ये भी हमने बोला हुआ है। साथ साथ में एक साथ में काम पूरा करना है। एक और साक्षात्कार शुरू करो ताकि बेहद की आत्माओं को साक्षात्कार कराओ कि बेहद का जो वो सेकंड पार्ट वालों कहते हैं ना, बापों का बाप आया हुआ है। तो ये अभी साक्षात्कार के बिना ये मानने वाले नहीं हैं अभी। इसलिए आज छोटू राम को मैंने बोला है। और जैसे ऊपर सूक्ष्म में गोले काम कर रहे हैं ना, अभी समझ में आया ना कि इतनी कला की पावर, इतना कला, इतना कला, इतना कला, अभी समझ में आया। बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, उसके लिए समय भी बहुत गया। तो ये अब ये लास्ट मोमेंट पे हैं। अब धरती पर से सबको लिफ्ट करानी है। क्या ऊपर तो सारी लिफ्टें बन गई हैं, G2 से 21 पेडी, 21 से 101 पेडी, 101 से ऊपर तक लिफ्ट बन गई हैं सब। बेहद के बच्चों के लिए बेहद के विमान में बैठ जाए, धनाधन पहुंच जाएंगे। तो अब बेहद के बच्चों को यहाँ इकट्ठा कैसे करे, कहाँ परम लाइट उतारे, ये सब मैंने बताया है। 3 जगह परम लाइट उतारो 4 कला की। पहले तो 10 कला की उतारनी थी, मगर अब वो 21 पेडी वाला थोड़ा अड़ गया है कि नहीं 4 कला करो, 10 कला नहीं, क्योंकि 10 कला करोगे तो 33 कोटि देवता की आत्मा है ना, वो मुक्त हो जाएगी। इसलिए इनको बचाने के लिए, जीवन मुक्ति देने के लिए 4 कला की पावर, मगर 4 कला में एक साथ में इकट्ठे करो, 3 जगह पे डालो, और बेहद की आत्माओं का जिनको वरदान मिला, इनका घर लाइट हाउस बन जाएगा, उसमें 10 कला पावर मिलेगी बेहद की आत्माओं के घरों में, जिनको वरदान मिला है उसके घरों में, सभी के घरों में नहीं। कई बच्चे विदेश में भी हैं, इनको भी वरदान मिला हुआ है। 2017 में भी वरदान मैंने दिया था इन बच्चों को। तो अभी पूरी प्रोसेस, नया ये प्रोसेस हमने किया है फास्ट गति करने के लिए। छोटू राम को रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा कुछ करो कि अब जल्दी से जल्दी बेहद की आत्माएं या 33 कोटि आ जाए और मुक्ति जीवन मुक्ति धरती पर हो जाए। फिर जब ये बेहद की आत्माएं चली जाए तो पूरे भारत में 4 कला का पावर डाल दो, तो दुनिया की आत्माएं जिनको मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए वो दुनिया पर आएगी। अंत में फिर जब धर्मपिता धर्म गुरु के रचयिता, जो धर्मपिता धर्म गुरुओं के रचया भी लड़ते लड़ते हार जाएंगे ना, तब वो मोक्ष, तब भी वो कहेंगे हे प्रभु कहेंगे, तब उनको भी सारी धरती पर परम लाइट 4 कला की डाल देना। तालिबान का राज आ गया असुरों का। हाँ, वो तो हमें तो उसको हद की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमेशा देवासुर संग्राम इससे भयंकर चले। पूरी धरती पर असुर आते थे पाताल लोक से, अतल वितल सुतल से पाताल लोक से आते थे, और पूरी धरती एक भी मनुष्य नहीं बचता था। असुरों का राज आता, पूरे असुरों मनुष्यों का विनाश कर देते। क्यों? वो उसने रामावतार से पहले जो अवतार हुआ जो विष्णु का, उसने 18 बार पूरे धरती पर क्षत्रियों का नहीं विनाश किया। हाँ, परशुराम ने नहीं विनाश किया। तो वो भी आत्माएं अभी बैठी है ना। वो त्रेता के शुरुआत वाला अवतार है राम का, राम से पहले का है ना वो परशुराम। तो ये सब बैठी हैं, अवतारों वाली भी आत्माएं बैठी। तो अभी पूरा रोड मैप बच्चों को बता रहे हैं ऊपर वालों को, जल्दी करो भाई अब।
कब तक बैठे रहोगे यार, बच्चे परेशान हैं। कोरोना की स्थिति, कोरोना तो अब देखो भारत में अगर लाइट स्वरूप बन जाए तो कोरोना नहीं रहेगा। जहाँ लाइट स्वरूप है वहाँ कोरोना नहीं रहेगा। अगर परम लाइट, इसलिए तो कहते हैं ना, स्व परिवर्तन करो, अपने घर के परम लाइट भरो, तो नेगेटिव आत्माएं भी होगी तो मुक्त हो जाएगी। तुम्हारा ओरा इतना पावरफुल होगा, परम लाइट का ओरा हो जाएगा। तो कोई भी नेगेटिव आत्माएं तुम्हारे आसपास भी होगी तो भी वो अंदर आके मुक्त हो जाएगी। इसलिए अभी बहुत बातें तो बहुत है, बहुत गहरे राज है, मगर अभी गहरे राज तो एक साथ में डाइल्यूट, बच्चे नहीं समझ पाएंगे ना गहरे राज। अभी बच्चे हमारे पास जो हैं वो इतने पुराने नहीं है कि सारे, क्योंकि पुराने जो लोग हैं बहुत कम है, मुट्ठी भर। बहुत पुराने तो 40-50 आत्मा ही हैं बहुत पुरानी, बाकी तो बहुत आए बहुत गए। तो यहाँ हमारे पास बहुत पुरानी आत्माएं आती थी, तो मैं भी उसी टाइम समझता उसकी आत्माओं में अंदर चमक थी। शरीर में देखो चमक है, अट्रैक्शन होता था, और ज्ञान इतना समझते, ज्ञान उसी टाइम का ज्ञान जो था बहुत समझते थे मैं। मगर उसी टाइम मैंने बोला ये तो नंबर 1 चला जाएगा, 108 में आ जाएगा, उसी टाइम में समझता था। मगर आत्माएं फिर जब मुझे वैसे वो तो उल्टी हो गई हैं, तो फिर समझ में आ गया कि वो तो आत्माएं प्रवेश करके आई थी, वो निकल गई। और जो दूसरी नेगेटिव आत्मा है जो बेहद के ज्ञान के खिलाफ है, हमारे ज्ञान के खिलाफ है, वो प्रवेश कर गई, तो मैं फिर हमारे विपरीत हो गई, गालियाँ देने लग गए। तो सूक्ष्म बहुत खेल खतरनाक है यहाँ। अब वो जो प्रवेश करके आत्मा आई, वो जो बॉडी वाली आत्मा थी, तो वो शरीर छोड़ गए, तो वो तो फिर मुक्ति हो गई इनकी आत्माओं की। तो ऐसी कई आत्माओं का मेरे पास रिपोर्ट है, यहाँ आई थी, वो मुक्त हो गई, साकार में मिली थी, मगर उसके अंदर आकारी आत्माएं थी, वो जीवन मुक्ति में चली गई, तो वो बेहद में भी, विमान में भी बैठ गई। ऐसे मेरे पास बहुत रिपोर्ट है, क्योंकि मेरे पास एक एक मिनट का रिपोर्ट मेरे पास आता है, क्या हो रहा है क्या नहीं रहा है। और आने वाला प्लान, रोड मैप यही है कि अब साक्षात्कार का पाठ शुरू करें, 3 जगह पावर उतारे। और छोटू राम का तो कहना ही है कि मैंने तो कहा था भी जो बेहद की बच्चे हैं उनके घर में तो 10 कला का पावर जाएगा, तो बेहद का, मगर जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, तो उसने जो वाणियों में बोला है कि सारे जो बाबा के स्थान है वो असलम बन जाएंगे। तो इन्होंने बेचारों ने 85 साल से तपस्या कर रहे हैं उस जगह पर, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में जहाँ तपस्या चल रही है। मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, गीता पाठशाला की नहीं, सेंटर जहाँ बहुत आत्माएं आकर तपस्या करते हैं, तो उनको तो फल मिलना चाहिए। नहीं, इतनी गालियाँ खाई है बिके वालों ने बेचारों ने, जो वहाँ बेहद की आत्माएं बैठी हैं, उनको पता ही नहीं है कम बेहद की आत्माएं, क्योंकि इनकी आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं हुई, तो आत्मा का ऊपर से कट उतरा नहीं, तो समझ में नहीं आया कि मैं कौन सी बस। तो बेचारों ने बहुत, बिके वालों ने तो पूरी दुनिया में गालियाँ खाई है, बहुत गालियाँ खाई है। तो अलग अलग वेराइटी कैटेगरी की आत्माएं वहाँ बैठी है, कोई वहाँ G1 G2 से आई हुई आत्माएं भी बैठी। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ లైవ్లో సూక్ష్మ జగత్తు, స్థూల జగత్తులో పరివర్తన ప్రాసెస్ జరుగుతున్న విధానంని మనకు వివరిస్తూ ఉన్నారు. దీని గురించినటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్స్ 4 పార్ట్స్ ఇంతవరకు మనం విన్నాము. ఇది 5వ పార్ట్. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ క్లిప్పింగ్ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. మరి బేహద్ తండ్రి వచ్చి బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్ విశ్వానికి మాలిక్ లాగా తయారు చేస్తాను అని మురళీ పాయింట్ ఉండనే ఉంది. మరి జ్ఞానితో ఆత్మలు అయితే ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. జ్ఞాని ఆత్మలు బేహద్ కళా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి. చోటూరామ్ బాపూజీ కూడా మరి ఇప్పుడు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా. నేను అన్నాను చోటూరామ్ బాపూజీతోటి, మరి నువ్వు కూడా విమానంలో కూర్చొని పిల్లల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావు కదా, ఏదో దారి తీయి అని చెప్పాను. దీనికి ఒకటే మార్గం, సాక్షాత్కారాలు చేయించడమే. మరి బీకే వాళ్ళందరూ కూడా సాక్షాత్కారాలు లేకుండా నమ్మరు. దీనికి దాదా లేఖరాజుని మనం ముందు ఉపయోగించుకోవాలి. ముందు ఆయనకి సాక్షాత్కారం చేయించాలి. ఆయన దదలేఖరాజు శరీరం వదిలేసి భూమికి 100 కిలోమీటర్ల పైన ఉన్న ఒక గోళంలో ఉన్నారు. బీకే నుండి శరీరం వదిలేసినటువంటి దాదీ దీదీలు అందరూ కూడా ఆ యొక్క గోళంలో ఉన్నారు. ఇన్ అడ్వాన్స్గా వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నారు. వారికి సాక్షాత్కారం చేయిస్తేనే బేహద్ బాపుని గుర్తిస్తారు. బేహద్ బాపు గురించి వాణిల్లో చాలా చెప్పారు. బేహద్ బాపు వచ్చి బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ విశ్వానికి మాలిక్ లాగా తయారు చేస్తాను అని.
మరి బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు మాటలే చెప్తాను అంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి కదా. సాక్షాత్కారాలు లేకుండా వాళ్ళు వినటం అనేది కష్టం. అందుకనే బాపూజీ కూడా చోటురామ్ బాపూజీకి చెప్తూ ఉన్నాను అని అంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు సాక్షాత్కారాలు ప్రారంభం చేయటంతో వాళ్ళ యొక్క బయటపడటము, మన పని పూర్తవటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఎట్లాగైనా సరే దీన్ని చెయ్యి, కథం చెయ్యి అని అంటూ ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. మరి దీని తర్వాత సాక్షాత్కారాలు అయితే బేహద్దు పిల్లలందరూ బయటపడతారు. ఎవరైతే బేహద్ ఆత్మలు సాకారీ రూపంలో ఉన్నారో సాకారంగా తెలుసుకుంటారు. వీళ్ళు 75% ఉన్నారు సాకార రూపంలో. భలే 9 లక్షలు కానీ 16,000 కానివ్వండి. సాకార రూపంలోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా ఎలా అవుతారు అనే దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. 3 చోట్ల పవర్ని వేయండి. ఢిల్లీలో బేహద్ జ్ఞానస్థానం, అక్కడ పవరు ప్రసారం చేయండి. అహ్మదాబాద్ లైట్ హౌస్గా తయారు చేయండి. చైన్పూర్ ఏదైతే ఆశ్రమం ఉన్నదో అక్కడ లైట్ హౌస్గా కావాలి. మౌంట్ ఆబూలో కూడా లైట్ హౌస్గా తయారు కావాలి. 9 లక్షల మంది ఆత్మలు అప్పుడు వస్తారు. అక్కడే కూర్చొని ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు కదా. అందుకని ఈ పవర్ని 4 కళల పవర్ని తప్పకుండా అక్కడ వెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉన్నాం. ఈ విధంగా నేను అర్థం చేయించిన తర్వాత ఇంకా జరగటం కోసం ఎదురు చూడాలి మనం. ఎక్కడైతే బేహద్ పిల్లలు ఉన్నారో బేహద్ ఆత్మలకు నేను వరదానం కూడా ఇచ్చాను. పాత ఆత్మలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో 10 కళల పరం లైట్గా అయిపోతుంది, లైట్ హౌస్గా అవుతుంది అని వరదానం ఇచ్చాను. ఇది కూడా తోడుగా తో పాటు అన్నీ ఒకేసారి పని పూర్తి కావాలి అని నేను చోటురామ్కి చెప్తూ ఉన్నాను. ఒకవైపు సాక్షాత్కారాలు ప్రారంభం అవటం, రెండో వైపు బేహద్దు పిల్లల సాక్షాత్కారాలు చేయించటము. శంకర్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా అంటూ ఉంటారు కదా, బాపొంకా బాప్ ఆయా హువా హై, తండ్రులకు కూడా తండ్రి అయినటువంటి బాపు వచ్చారు అని. సాక్షాత్కారాలు లేకుండా బాపొంకా బాపుని వాళ్ళు గుర్తించలేరు. ఈరోజు నేను చోటురాము కూడా చాలా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఏ విధంగా సూక్ష్మవతనంలో గోళంల పని పూర్తి అయింది. ఇప్పుడు ఇంకా కింద స్థూల జగత్తులో బేహద్దు పిల్లల్ని క్లియర్ చేయటానికి, బేహద్దు పిల్లలకి మరి జీవన్ముక్తిలోకి పంపించుటకు ఈ కళల యొక్క పవర్ని ఇంత ఇలా వెయ్యాలి, పలానా చోట్ల అంత ఉండాలి అని ఇవన్నీ కూడా డిస్కషన్ చేస్తూ చెప్తూ ఉన్నాము. చాలా యాక్యురేటుగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉండాలి, చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే సమయం అనేది చాలా గడిచిపోయింది. ఇప్పుడు లాస్ట్ మూమెంట్ అనే అని చెప్పాలి. భూమి పైన అందరికీ కూడా లిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అని. పైన అయితే లిఫ్ట్లు అన్నీ తయారైపోయినాయి అంటున్నారు బాపూజీ. G2 నుండి 21 వంశావళి వరకు ఒక లిఫ్టు, 21 వంశావళి నుండి 101 వంశావళి వరకు ఒక లిఫ్టు, 101 నుండి ఇంకా ఆ పైన 1000 వంశావళి, 1,00,000 వంశావళి, 1,00,00,000 వంశావళి, ఇలా ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి ఈ యొక్క బేహద్దు విమానం 9 లక్షల మందికి వచ్చినటువంటి విమానం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా గిఫ్ట్ లాగా ఈ లిఫ్ట్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు పిల్లల కోసం బేహద్దు విమానం రెడీ అయి ఉంది. అందుకని పవర్ రావటంతో ధనాధన్ వాళ్ళందరూ చేరుకుంటారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు బేహద్దు పిల్లలు ఇక్కడ ఎలా పోగు కావాలి, ఎలా వాళ్ళందరినీ ఒక చోటకు చేర్చాలి అంటే పరం లైట్ ఒకటే ఆధారం. ఎక్కడైనా సరే పరం లైట్ దించితే అక్కడ వాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలకు సాక్షాత్కారమై చేరుకుంటారు. 3 ప్రదేశాల్లో పరం లైట్ కావాలి. ఫస్ట్ 4 కళల పవర్ని దించండి, తర్వాత 10 కళలు అని అంటూ ఉన్నారు. అంతకుముందు ప్లాన్ అయితే 10 కళల పవర్ని ప్రసారం చేస్తే 33 కోట్ల దేవతలు డైల్యూట్ అయిపోతారు అని 21 వంశావళి ఆయన అడ్డుకున్నాడు. ఇప్పుడు కనీసం 4 కళల పవర్ వేయండి, 10 కళల పవర్ కాకపోయినా 10 కళల పవరు ఇస్తే మరి ఎంతమంది ముక్తి అయిపోతారో కానివ్వండి అని అన్నాం. కానీ ఇలాగ 33 కోట్ల దేవతలకు జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలి అంటే 4 కళల పవర్ చాలు.
వాళ్లకు ఒక కళ పవరే ఇప్పుడు మిగిలి ఉంది. చెప్పాను కదా ముందు వీడియోలో క్లిప్పింగ్లో అంటున్నారు బాపూజీ. వాళ్ళ దగ్గర 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం నుండి వాళ్ళు ఈ భూమి మీద ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకు పవర్ అంతా లాస్ అయిపోయింది. కేవలం ఒక కళ పవరే ఉంది. ఆ ఒక కళ పవరు మన 4 కళల పవర్ ఇస్తే అది తీసుకొని 4 కళల రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. 3 చోట్ల తప్పకుండా ఈ 4 కళల పవర్ని ఇవ్వాలి. బేహద్దు ఆత్మలకు ఏదైతే వరదానం లభించిందో అది ఇవ్వాల్సిందే, అది జరగాల్సిందే. ప్రతి ఒక్క బేహద్దు పిల్లలకి ఇల్లు గీతా పాఠశాలగా ఓపెన్ చేసుకున్న వాళ్ళ ఇల్లు 10 కళల పవరు అనేది లభించాలి. అప్పుడు బేహద్దు పిల్లల యొక్క ఇంట్లో మరి పవర్ తోటి మొత్తం చుట్టుముడుతూ ఉంటుంది. అందరి ఇళ్లల్లో కాదు, ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలో వాళ్ళ ఇంట్లో. మరి విదేశాల్లో కూడా ఉన్నారు బేహద్దు పిల్లలు. ఎవరికైతే వరదానం లభించి ఉందో 2017లో ఎవరికైతే నేను వరదానం ఇచ్చానో ఆ పిల్లల ఇళ్లల్లో 10 కళల పవర్ని దించాలి అని నేను చోటురాం బాపూజీకి చెప్పాను అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆ పూర్తి ప్రాసెస్సు కొత్త ప్రాసెస్గా మళ్ళా మారుతుందో సేమ్ అదే విధంగా చేస్తారో చూడాలి. ఫాస్ట్ గతిగా చేయటం కోసం చోటురాం బాపుని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇలా చేయండి, త్వరగా బేహద్ ఆత్మలు 33 కోట్ల దేవతలు కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ముక్తి నడుస్తూ ఉంటుంది. జీవన్ముక్తి కూడా ఈ భూమి మీద జరుగుతూ ఉంటుంది. బేహద్ పిల్లలందరూ కూడా వెళ్ళిపోతారు అని అంటం జరిగింది. తర్వాత ఎప్పుడైతే బేహద్దు పిల్లలు వెళ్ళిపోతారో పైకి ఈ 10 కళల పవర్ తోటి విమానంలోకి చేరుకుంటూ ఉంటారో పూర్తి భారతదేశం మొత్తం 4 కళల పవరు అనేది పంపించటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రపంచంలోని వాళ్ళ ఆత్మలందరికీ కూడా ఈ పవర్ని డైల్యూట్ చేసుకోలేరు. అందుకని వాళ్ళ ఆత్మ డైల్యూట్ అయిపోతుంది. ఈ 4 కళల పవర్ వాళ్ళు గ్రాస్పింగ్ చేసుకోలేరు. ఇంత పవర్లో వాళ్ళు లోయెస్ట్ కీడే మకోడే లాంటి ఆత్మలు, పురుగు పుష్ట లాంటి వాళ్ళు, అజ్ఞానులు చాలామంది 800 కోట్ల మంది ఆత్మలు భూమి మీద ఉన్నారు కదా. వాళ్ళందరూ కూడా ముక్తి అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా భారతదేశ జనాభా కూడా ఉంది కదా. వీళ్ళల్లో కొద్దిమంది యూనివర్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, గెలాక్సీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి. 4 కళల పవర్ తీసుకొని వాళ్ళు వారి స్థానానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంతిమంలో మరి ఎప్పుడైతే ధర్మపితలు ఉంటారో ఈ ధర్మ గురువులు మరి ఏదైతే రచన చేశారో ఆ ధర్మపితలు ధర్మ గురువుల యొక్క ఫాలోవర్స్ అందరూ కూడా మరి ఆ జ్ఞానం తెలుసుకుంటారు. ధర్మపితంగా పరంపితను గుర్తిస్తారు. కొంతమంది ధర్మాల పేరున కొట్టుకొని ఒకళ్ళొకళ్ళు ఓడిపోవటం, కొట్టుకొని చావటం కూడా జరిగిపోతుంది. అంతిమంలో హే ప్రభు అంటూ ఉంటారు అందరూ. వారు అందరూ కూడా ఈ భూమి మీద 4 కళల పరం లైట్ వేయటంతో సమాప్తం అయిపోతారు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. దీనికి అనంతబాయి మరలా అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ తాలిబాన్ల యొక్క రాజ్యం వచ్చేస్తుంది కదా, ఇదంతా అసురులు, వీళ్ళను ఇప్పుడు సమాప్తం చేస్తే బాగుండు అని అడుగుతూ ఉంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, అది కూడా జరిగేదే ఉంది. మనం హద్దులో విషయాలకు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపలేము. ప్రతి చోట కూడా ఎప్పుడు ప్రతి యుగంలో దేవాసుర సంగ్రామం అనేది భయంకరంగా నడుస్తూనే ఉన్నాయి. భూమి మీద అసురులు రావటం, పాతాళ లోకం నుండి అతల వితల సుతల రసాతల పాతాళ లోకం నుండి భూమి మీదకి వచ్చేవాళ్ళు. మానవుల్ని బతికిచ్చేవాళ్ళు కాదు, బతకనిచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఇంకా అసురుల యొక్క రాజు ఉన్నారనుకోండి, పూర్తిగా మానవుల్ని వినాశనం చేసేశారు. ఇంతేకాదు ఇంకా పై లోకాలకు కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు. రామ అవతారానికి ముందు కూడా మరి ఒక విష్ణు అంశ ఎవరు క్షత్రియులను 18 సార్లు వినాశనం చేశాడు పరశురాముడు. మరి అది కూడా వినాశనం అన్నట్లే కదా. మరి అలాంటి ఆత్మల పరశురాముడు ఆత్మ కూడా ఇక్కడ కూర్చునే ఉంది. అంటే త్రేతాయుగం ప్రారంభంలో ఆ పరశురామ అవతారం వచ్చింది, లాస్ట్లో రామ అవతారం వచ్చింది. మరి ఈ ఆత్మలు కూడా ఇక్కడే కూర్చున్నారు. అవతారాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరు విష్ణువులో వెళ్ళలేదు. వాళ్ళు చేసిన కర్మానుసారంగా సూక్ష్మ జగత్తులో ఆకారి రూపంలో ఆ ఆత్మలు కూర్చున్నారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ మరి ఇప్పుడు పూర్తిగా రోడ్ మ్యాప్ పిల్లల కోసం నేను చెప్తూ ఉన్నాను. రూట్ ఎలా వెళ్తుంది, ఎలా చెయ్యాలి, ఎలా జరగబోతుంది అని పైన ఓరల్గా చెప్తూ ఉన్నాను. ఇంకా త్వరగా చెయ్యండి అని కూడా నేను
చోటురాం బాపూజీకి చెప్తున్నాను. ఎంతవరకు ఇక్కడ కూర్చుంటాము, ఇక్కడ పిల్లలు కూడా పరేషాన్ అయిపోయారు అని నేను కూడా చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను చోటురాం తోటి అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. బాపూజీ ఈ కరోనా పరిస్థితి ఏంటి అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. కరోనా మరి భారతదేశంలో ఉన్నది, దేశ విదేశాల్లోనూ ఉంది. ఎప్పుడైతే బేహద్దు పిల్లలు వెళ్ళిపోతారో ఈ భారతదేశంలో 4 కళల పవర్ని ప్రసారం చేస్తే మరి కరోనా కాస్త సమాప్తమవుతుంది. మీరు కూడా లైట్ స్వరూపంలో ఉండిపోండి, లైట్ స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి, అప్పుడు కరోనా ఏమీ పనిచేయదు. ఎక్కడైతే లైట్ స్వరూపం ఉంటుందో అక్కడ కరోనా అనేది ఉండదు. కాబట్టి స్వపరివర్తన చేసుకోండి అని నేను పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను. తమ ఇంటిని కూడా పరం లైట్ తోటి నింపేయండి. నెగిటివ్ ఆత్మలు ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళు ముక్తి అయిపోతారు. మీ ఆరాను చాలా పవర్ఫుల్గా తయారు చేసుకోండి. పరం లైట్ ఆరా ఉంటేనే నెగిటివ్ ఆత్మలందరూ కూడా మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా డైల్యూట్ అయిపోతారు, మీ లోపలికి రావడంతో ముక్తి అయిపోతారు. అందుకే ఇక్కడ విషయాలు నేను చాలా చెప్తూ ఉన్నా, చాలా గుహ్యమైన లోతైన రహస్యాలు వింటే పిల్లలకు అసంతృప్తి అనేది ఉండదు. ఒకేసారి పిల్లలందరికీ ఇంకా రహస్యాలు చెప్పను లేను, ఎందుకంటే సమయం వచ్చినప్పుడు అంతిమంలో అన్ని రహస్యాలు ఓపెన్ చేసేదే ఉంది. పాత వాళ్ళకైతే అన్నీ తెలుసు. ఇంకా బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, చాలా పాత వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే కొద్దిమంది, పిడికిల మందే ఉన్నారు. మహా ఉంటే 40 మంది 50 మంది ఆత్మలే 2017-16 వరదానాలు పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి చాలా పాత వాళ్ళు చాలామంది వచ్చారు, అప్పుడు వెళ్ళిపోయారు కూడా అని అంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మన దగ్గర చాలా పాత ఆత్మలు ఉన్నా వచ్చి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటూ ఉంటారు. నేను కూడా ఆ టైంలో చెప్పాను, ఆత్మ లోపల అంటే ఎవరైతే బాపూజీ దగ్గరికి ఫస్ట్లో వచ్చారో వాళ్ళ లోపల ఆత్మలో మరి లైట్ ఉండేది, మెరుపు ఉండేది. వాళ్ళ శరీరంలో కూడా మెరుపు అనేది ఉంది. చాలా అట్రాక్షన్గా ఉండేవాళ్ళు, జ్ఞానం బాగా అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు. ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం వాళ్ళకు అర్థమైంది. కానీ ఆ టైంలో నేనేం చెప్పాను, నెంబర్ 1లో నువ్వు వెళ్ళిపోతావు, 108లోకి వెళ్తావు అని కూడా చెప్పాను. వాళ్ళు నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ ఆ ఆత్మలు ఇప్పుడు నాకు మరి ఉన్నారో లేదో కూడా తెలియదు. నాకు మెసేజ్ లభించి ఉంది, వాళ్ళందరూ ఉల్టా అయిపోయారు అని. ఎవరికైతే నేను వరదానం ఇచ్చానో 108లోకి వస్తావు, ఆ దాంట్లోకి వస్తావని, వాళ్ళందరూ కూడా ఉల్టా అయిపోయారు. అప్పుడు అర్థమైపోయింది, వాళ్ళ ఆత్మల్లో ప్రవేశించి బేహద్దాత్మలు, సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు వచ్చి వరదానము పవరు తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మలు నెగిటివ్ అయిపోయారు. వాళ్లకు బేహద్దు జ్ఞానం అర్థం కాక దానికి విరుద్ధంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి మన జ్ఞానానికి విరుద్ధమైన ప్రచారం చేస్తే నెగిటివ్ ఆత్మలు అన్నట్టే కదా, విపరీతంగా అయిపోయారు. బాపును కూడా గ్లాని చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మంగా జరుగుతున్నటువంటి ఆట, చాలా భయంకరంగానే ఉన్నది. ఇప్పుడైతే ఎవరిలో ప్రవేశించి ఆత్మలు వస్తూ ఉన్నా వాళ్ళ బాడీ ఏదైతే ఆత్మ ఉన్నదో వారికి శక్తి అనేది లేదు. శరీరం వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలాంటి ఆత్మలు చాలామంది నా దగ్గరికి వచ్చారు, వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు చోటురాం బాపూజీ కూడా నా దగ్గరికి చాలా రిపోర్ట్స్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ చాలామంది ముక్తి అయిపోయారు అని. సాకారంలో కలుసుకున్నా కూడా బాపూజీని మరి వాళ్ళ లోపల ఉన్న ఆకారి ఆత్మలు పవర్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళు జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. శరీరాలతోటి వచ్చినటువంటి టైప్ ఎవరైతే ప్రవేశించారో, ఏ శరీరాన్ని అయితే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి బాపూజీ ముందు కూర్చోబెట్టారో ఆ ఆత్మలు ముక్తి అయిపోతున్నారు. కొంతమంది జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళి మరి వరదానం తీసుకున్నటువంటి ఆత్మలు ప్రవేశించి భలే వచ్చిన జ్ఞానం వింటూ పురుషార్థం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు పుష్పక విమానంలో, బేహద్దు విమానంలో వెళ్ళి కూర్చున్నారు. నా దగ్గరికి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ అనుసారంగా 1 మినిట్లో ఎంతమంది వస్తున్నారు అంటే, వచ్చేటువంటి వాళ్ళ యొక్క రోడ్డు మ్యాప్ ఇదన్నమాట. సాక్షాత్కారాల యొక్క పార్ట్ షురు అవ్వటంతో 3 స్థానాల్లో కూడా మరి పవర్ని దించడంతో లైట్ హౌస్లు అయిపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడు బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఇంట్లో ఉన్నారో వారి ఇంట్లో 10 కళల పవర్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బ్రహ్మకుమారి ఆశ్రమాల్లో ఏదైతే మరి
బాబా స్థానాలు అని సెంటర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎస్లంగా కావాలి అని ఉన్నది. ఎస్లం అంటే వాళ్ళకు బీకే వాళ్ళందరికీ ఆశ్రయం ఇచ్చేటువంటి స్థానం. ఎవరైతే 85 సంవత్సరాల నుంచి తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారో ఆ స్థానాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, బ్రహ్మకుమారి ఆశ్రమంలోకి తపస్సు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను సెంటర్స్లో కూడా మరి పవర్ని దించాలి అని చెప్పాను. గీతా పాఠశాలలో కాదు, పెద్ద పెద్ద సెంటర్స్లోకి, ఎక్కడైతే చాలామంది ఆత్మలు వచ్చి తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఫలితం అనేది లభించాలి. అందుకని అయితే తర్వాత ప్రతి గల్లీలోనూ గీతా పాఠశాల ఓపెన్ చేశారు. బీకే వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు చుట్టూరా. ఎక్కడైతే బేహదాత్మలు కూర్చున్నారో అనేది కూడా ఇంతవరకు తెలియటం లేదు. మా 9 లక్షల మంది బేహదాత్మలు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందడం లేదు. ఆత్మ పైన చాలా ఆవరణలు ఉన్నాయి, తుప్పు తొలగిపోలేదు. అందుకే వీళ్ళు బేహద ఆత్మల సాధారణమైన వాళ్ళ అని అర్థం కావటం లేదు. మరి ఎలాంటి వాళ్ళు అనేది ఆలోచించాలి. బీకే వాళ్ళ దగ్గర మరి ప్రపంచం సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా వస్తూనే ఉంటారు కదా. పాత వాళ్ళైతే పాపం బీకే వాళ్ళు ఎంత తిట్లు తిన్నారో బయట ప్రపంచం నుంచి కూడా. వేరు వేరు కేటగిరీ ఆత్మలు కూడా ఉన్నారు. నెమ్మదిగా వాళ్ళందరూ కూడా మరి పురుషార్థం చేసి బయటికి ప్రయాణం అయ్యేదే ఉంది అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇంకా ఎవరెవరైతే ఇంకా ఏ స్టేజ్లో నుంచి వచ్చారో, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలో వాళ్ళందరినీ పంపించడానికి ఇంకో ప్లాన్ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము అని అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ మరి మల్టీ యూనివర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఏ యొక్క ఏర్పాటు చేస్తున్నారో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో విందాము. పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం మహాశాంతి.